व्यूअर्स इस प्रोग्राम में तुहाडा फिर दोबारा स्वागत है। साडी अगली ईमेल कैलीफोर्निया तो वीर हरजोत गिल जी दी है। इन्हों ने अपनी लिखत के नाल दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजीत सिंह जी के दी एक इंटरव्यू वीडियो भी भेजी है अते लिखिया है, डॉक्टर साहब इस वीडियो नूं किरपा करके जरूर देखना अते इस घटिया लीडर बारे अपने विचार जरूर देना। जी डॉक्टर साहब। वीर हरजोत सिंह गिल जी का धन्यवाद, उन्होंने सानू ये क्लिपिंग भेजी है जी। वैसे शायद उन्होंने कल का प्रोग्राम देखा नहीं होएगा क्योंकि कल इसे विषय के उत्ते ही इंग्लैंड तो एक ईमेल सी जी और असी मनजीत सिंह जी के और उन्होंने सारे किरदार बारे बड़े वेरवे नाल एक सैगमेंट दे विच डिस्कस किया सी जी। और साडी उस विचार तो बाद जो कल रात जाके मैं खबरां देखियां तो ये गल सामने आई है कि भी ये बड़ा प्लैंड दौरा है उहदा मनजीत सिंह जी के दा इंग्लैंड जी। अपने नाल वो दो स्पैशल कॉरस्पोंडेंट भी जिन्हां दे मैं नाम नहीं लवांगा पर मैनू नाम पता ने, एक हिंदुस्तान टाइम्स का जी, एक इंडियन एक्सप्रैस ग्रुप का और नाल लैके आया और मंतव यही है जो इंडियन एजेंसियां चाहुंदियां हुंदियां ने कि बाहरले सिखां नूं, क्योंकि जिथे एक पासे पंजाब दे विच फड़ोफड़ी दे दौर नाल आवाज़ बंद करने का यतन है, नवीं जनरेशन जी 2012 तो बाद भाई बलवंत सिंह राजोआणा दे फांसी दे जिहड़े ब्लैक वारंट्स जारी होने तो बाद प्रोटेस्ट वजों निकली, पर उन्हों दा काफ़ी फोकस जिहड़ा है वो बाहरले डायस्पोरा सिखां दी आवाज़ नूं बंद कराण जां आपसी झगड़े करवाण दे। अमरीका इंग्लैंड तां मजबूती नाल रोक दिते गए दोनों बादल प्यो पुत्तर, पर हुण क्योंकि मनजीत सिंह जी के नवा नवा ये दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान बनया, थोड़ी बहुत जथेदार संतोख सिंह की लैगेसी पिंडां वालियां नाल होण करके इन्हें अपना थोड़ा जिहा सॉफ्ट लाइन रखी शुरू इसलिए इनू बाहरले मीडिया ने भी लाइन्स के उत्ते लिया, TV 84 के उत्ते भी एक दो बार आया और बड़ियां जिहड़ियां ने वो सॉफ्ट जिहियां गल्लां कीतियां। ऑल ऑफ ए सडन हुण इन्हें अपना एजेंडा जिहड़ा है वो कॉरस्पोंडेंट्स लैके और इंग्लैंड दे विच आके पब्लिक चैनल्स से जी डिबेट करनी है, पर जदों पंथ परस्त और आज़ादी पसंद सिखां ने इस नूं कन्फ्रंट किया तो फिर हुण सिक्योरिटी के कवर के थले आ गए। हुण इंग्लैंड दे विच एस्कॉट नाल अगे गड्डी और पूरे सिक्योरिटी गार्ड लै ले और असी समझते हैं भी ये जिहड़ा रुझान है इस नूं चैलेंज किया जाना चाहिए ताकि कोई भी इस किस्म की बादल ये काम बड़ी चलाकी दे नाल कर रहा, दोनों बादल प्यो पुत्र ने देखा कि भी सानू बाहर वड़ नहीं देंदे, ये सॉफ्ट लभे ने कि जी एक तो दिल्ली नाल है बाहरले सिख शायद क्योंकि दिल्ली कमेटी के परमजीत सिंह सरने दे नाल थोड़ा बहुत बाहर लिया रहे क्योंकि पाकिस्तान के गुरुद्वारियां की सांभ संभाल के मुद्दे ते नानकशाही कैलेंडर के मुद्दे ते सो मैं समझदा है भी इस नूं कन्फ्रंट किया है सिखां ने लोकतंत्री तरीके नाल और एक चंगी डिवेलपमेंट है। सो बाकी वीर हरजोत सिंह गिल जे कल दी साडी क्योंकि अपलोड अज हो जाएगा शाम तक जिहड़ा कल का प्रोग्राम है, सो उस दे उत्ते साडा रिस्पॉन्स जिहड़ा है ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ 'ਚ ਕਹੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਈਮੇਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਲੇਖਕ ਜਨਾਬ ਮਵਾਇਦ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ TV 84 ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੌਫੀਕ ਬਖਸ਼ੇ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਨੇ खालसा पंथ नूं एक बहुत ही प्यारे हमदर्द दोस्त तो महरूम कर दिता है। वो एक बहुत महान इंसान सन, रब उन्हां दी रूह नूं शांति बख्शे, आमीन। जी डॉक्टर साहब। देखो जनाब मुवायद शाह आप बहुत वड्डे इस्लामिक चिंतक ने, लिखारी ने, एक वेले ईस्टर्न टाइम अखबार ये वाशिंगटन च कढ़दे सन तो पहली बार जो मैं 1992 वाशिंगटन आया 1991 स्पोक्स परसन बनने तो बाद पंथक कमेटी का जी। सो इन्हों पता लगा, इन्होंने मैनू लंच ते इनवाइट किया जी और उदों तो साड़ी आपसी जान पछाण भी हुई। फिर 1994-95 मिस्टर ए शेख जिहड़े कि नॉर्थ अमेरिका कश्मीर एसोसीएशन दे प्रेजिडेंट सन, शिकागो बेस सन जी, वो भी वाशिंगटन आ गए। सो क्योंकि खालिस्तान का कॉज कश्मीर का कॉज साडा साझा कॉज है, सो असी उन्होंने नाल 18 साल लगभग जिहड़ा है काम किया है जी और उन्होंने अंदर अमृतसर के जंपल सन, सिखां दे लई पंथ दे लई बहुत प्यार सी
जी ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਵਾਇਦ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਖੁਦ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ जी ਔਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਅਲਰਟ ਨੇ ਫਿਲਸੋਫੀਕਲ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਚਿੱਠੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਰੋਡ ਟੂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਗੋਜ਼ ਵਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿ ਜੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਸੜਕ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਨੂੰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ जी ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ जी ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਵਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਖਬਰ ਆਈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ जी ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਈਮੇਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ जी ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਟੀਵੀ 84 ਰਾਹੀਂ जी ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪਿਆਰ ਔਰ ਦੋਸਤਾਨਾ ਭਾਵ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਸੀ जी ਉਹ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਾਟ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ जी बिल्कुल ਜੈਮ ਆਫ ਅ ਮੈਨ जी ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ जी ਤੇ ਮਵਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਭਰਾ ਨੇ ਮਵਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਸ਼ਾਇਦ जी ਹੁਸੈਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ जी ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਮਸ਼ਾਇਦ ਹੁਸੈਨ ਸੋ ਮਵਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਈਮੇਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵੀਰ ਕੁਲਦੀਪ ਗਿੱਲ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲੇ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਗੜੇ ਕਾਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਸਟicker ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਆਖੇ ਜੀ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਸ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੂਲ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣ ਕੇ ਅੱਜ ਲਈ ਇਤਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰ ਕੁਲਦੀਪ ਗਿੱਲ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਹੀ ਹੈ ਸਾਥੋਂ ਘੁਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜੇ ਕਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟicker ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਜਾਂ ਉਹ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਜੀ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਬਲੈਕ ਫਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਸ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਟicker ਔਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਚੜ ਮੁਖੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲਹਿਰ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਸਟicker ਨੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਸ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਜਿਹੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਪਾਹ ਸਲਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆਇਆ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਸੋ ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠੇ ਬੇਗੁਨਾਹ 20-25 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਫੜਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ AK-47 ਆਈਆਂ ਇੰਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਆਏ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚੋਂ ਅਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੂ ਕਾਂਟ ਰਨ ਵਿਦ ਦਾ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਹੰਟ ਵਿਦ ਦਾ ਹਾਊਂਡ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਵੋ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਵੋ ਜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਨਾ ਬਣਾਓ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗੜੇ ਕਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦੇ ਖੰਡਾ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਗੇਗਾ ਹਨੂਮਾਨ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਦੂਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, SMS ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਟਿਊਨ ਆਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਲਵਾ ਲਈ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਡਾਇਲੌਗ ਜਾਂ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੇਨ ਪੰਥ ਦੇ ਕੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਨਾ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਪੰਥ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਟੈਟੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸੇ ਐਕਟਰੈਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਖੰਡੇ ਦਾ ਟੈਟੂ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਵਿਗੜੇ ਕਾਕਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਫੇਥ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਜਿਸ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ੇਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਲਿਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀਰ ਕੁਲਦੀਪ ਗਿੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। This is DJ